السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی جاوید بھائی، سب خیریت؟ جی الحمدللہ۔ ارے آپ کے عالم صاحب سے بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ عالم صاحب سے بات کرنا ہے؟ ہاں بات کرائیے۔ ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں عالم صاحب، سب خیریت؟ جی الحمدللہ، فرمائیے جناب۔ سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ جو بات ادھوری رہ گئی تھی پوری کر لیں آج۔ تو آج آپ کے اثر کے بعد اب ہوئی ہے کیا؟ بھائی یہی چھوٹا سا سوال تھا کہ بھائی کوئی بات اللہ کے نبی کی ہے تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ بات میرے نبی کی ہے یا نہیں؟ مطلب کیا اصول ہے آپ کے وہاں؟ آپ کیا ہو پہلے بتاؤ گے؟ آپ کیا ہو جناب؟ بھائی میں افو خان ہوں، یو پی الہ آباد سے بول رہا ہوں، اہل سنت اہل حدیث ہوں الحمدللہ۔ اہل سنت کسے کہتے ہیں جناب؟ بھائی جو سنت والے ہوں۔ سنت والے اور اہل آپ حدیث؟ میرے بھائی اب آپ ٹاپک میں میرے بھائی بھاگنے لگے۔ ایسے آپ نے پچھلی بار 1 گھنٹہ بات کر لی تھی۔ جناب میں آپ کی شرارتوں کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ نہیں میری شرارت آپ نہ سمجھیے، آپ میرے بھائی سیدھا جواب دیجیے نا۔ جو گفتگو کی تھی آپ نے، دیکھیے جاوید قریشی صاحب جو تھے ماشاءاللہ، انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ جو آپ لوگ حدیثوں کے اصول جو کہتے ہو صحیح ہے ضعیف ہے موضوع ہیں، جناب آپ اس میں آپ سنیے، تکلیف آپ کرتے کی ہو۔ شرارتوں کو میں اچھی طرح گروپ دیکھتا رہتا ہوں، چیک کرتا ہوں۔ ارے آپ خود شرارتی ہیں میرے بھائی، اسی لیے آپ کو لوگوں کی اچھائیاں بھی شرارت آپ لگتی نے ہیں۔ کیا عوام کو تصور دینا چاہتا جناب؟ تو آپ بتائیے نا، آپ عالم دین ہے، آپ کو آپ سے کوئی چیز پوچھی جاتی ہے تو الٹا سوال کیوں پوچھنے لگتے ہیں؟ سنیے بالکل آپ سے بات کروں گا۔ پہلے اصول طے ہو، کیونکہ بے اصولی کی بنیاد پر آپ کچھ بھی بکتے ہیں اور کہیں کی کہیں جاتے ہیں۔ بحث آپ سے نہ کر رہا ہوں، میں تو سوال کر رہا ہوں۔ اب کیا سوال پوچھنے کے بھی اصول ہوتے ہیں؟ بالکل، بات کرنے کے اصول ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ بات کرنے کے تو بھائی ادب ہوتے ہیں، میں آپ سے ادب سے بات کر رہا ہوں۔ تھوڑا آڈیو اس کی چالو کرو تو ریکارڈنگ۔ ارے ریکارڈنگ چالو ہے بھیا۔ جی آپ کے پاس چالو ہے نا، کیونکہ گزشتہ ہم سے یہ غلطی ہوئی کہ آپ کی پوری آڈیو ہم نہیں ریکارڈ کر پائے۔ آپ نے جو ریکارڈ کر لیجیے، کون سی میں نے آپ کو گالی دے دی بھائی؟ اور سوشل میڈیا پر وہ ہم دیکھ رہے ہیں جناب۔ میں نے آپ کو کون سی گالی دی یہ بتائیے عالم صاحب؟ میں نے آج تک کبھی آپ کو کوئی مطلب بدتمیزی کی گالی دی یا میں نے کیا؟ نہیں، بدتمیزی آپ نے کی ہے، میرے ساتھ تو نہیں کی ہے لیکن میرے ساتھ بھی کی ہے۔ اب بتاؤں؟ بتائیے بتاؤں آپ نے کیا بدتمیزی کی تھی؟ جی بتائیے۔ آپ کو خود شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ آپ کو پتا، ایک طرف مجھ سے عالم صاحب کہہ کے بات کرتے ہو، دوسری بات وہ کوئی کیڑے والا مسئلہ پوچھ کے کیا بتانا چاہ رہے تھے آپ؟ کیا محسوس ہوتا ہے، کیا فیلنگ؟ یہ ہے آپ کی زبان؟ کیڑے والا کیا؟ یہ آپ کی زبان، یہ آپ کی ہے تمیز؟ نہیں سمجھے نہیں، کیا آپ کہنا چاہ رہے؟ آپ نے پوچھا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مسئلہ ہے، سمجھے، اناج کے ہاں، مطلب وہ کیڑے کا، یہاں ابھی کچھ مستورات ہیں اس لیے میں اس کو وضاحت سے نہیں کہہ سکتا، آپ کو یاد آ گئی ہوگی وہ بات۔ مختار میں آپ کی اترا ہوا ہے کہ بواسیر اگر کسی کے ہو اور دبر کے اندر کیڑا اگر اپنے آپ چلا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور کوئی اگر کیڑا خود سے اندر ڈال لے تو وضو ٹوٹ جائے گا اور غسل واجب ہوگا۔ ہاں جناب، تو وہی تو میں پوچھا تھا کہ یہ ٹوٹے گا کہ نہیں، یہ نہیں تھا سوال۔ مطلب اندر بات جب کیڑا جاتا ہے کیسا لگتا ہے، تو یہ تو میں ابھی پوچھ رہا ہوں۔ سوال کرنے کا جناب، یہ آج تو جب آپ سیدھے سوال کا جواب دیں گے نہیں تو آپ کی فقہ حنفی تو آپ کے سامنے پیش کریں گے نا۔ نہیں تو آپ مسئلہ پوچھیں گے ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ میں نے آپ سے نہیں، میں یہ کیوں پوچھوں ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ میں یہ پوچھوں گا کیسا لگتا ہے کیڑا جب اندر باہر جاتا ہے؟ اس کا مسئلے سے کیا لینا دینا، لگنا اور نہ لگنے سے بتائیے تو۔ ارے تو تبھی تو ہم جانیں گے نا۔ کیا جانیں گے؟ آپ ایک بار اٹھا کے لگا کے دیکھیے، ہم یہ جانیں گے نا حنفی بھائیوں کو مطلب کیسا فیل ہوتا ہے، مطلب بھائی کیڑا اندر باہر کرنے میں۔ یہی آپ کی شرارت میں بتانا چاہ رہا تھا کہ کس طرح شرارت آپ کرتے ہیں نا۔ اہل سنت کس کو کہتے ہیں، صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں، ضعیف حدیث کس کو کہتے ہیں، کون سے اصول کی آپ نے پڑھی کتاب؟ تو آپ جب الٹے سیدھے سوال کرو گے تو میں بھائی میں تو آپ سے ڈائریکٹ پوچھوں گا نا۔ کیوں نہیں شیئر کی بتائیے نا۔ دیکھیے پھر آپ ٹاپک کی طرف آگے۔ میں نے اسٹارٹنگ ہی بہت اچھے سے کی تھی، میں نے سلام دعا کیا، آپ سے اپنا سوال پوچھا۔ اب آپ سوال چھوڑ کے آپ اہل سنت کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو نہیں معلوم اہل سنت کس کو کہتے ہیں؟ نہیں مجھے نہیں پتا، آپ بتائیے مجھے۔ آپ
आप तो बताइए। आप आलिम क्यों बने बैठे हैं? इसीलिए तो मैं कहता हूँ भाई दुबुर में कीड़ा अंदर बाहर कीजिए। आलिम क्यों बने बैठे हैं? बात करेंगे, बिल्कुल उसूल तय कीजिए। आपके यहाँ आप वो अहले हदीस के दो उसूल, अत्तिउल्लाह व अत्तिउर रसूल, ठीक है? ठीक। यानी अल्लाह, ठीक है, कुरान और हदीस, ठीक है? ठीक। से हट करके आप बात नहीं करेंगे, आप वादा कीजिए। हाँ मैं वादा करता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब अहले हदीस हैं आप हजरत, हाँ? अहले हदीस का मतलब बताइए मुझे। अरे भाई अभी सवाल मैंने पूछा था ना, अब आप नहीं, मतलब सुनिए पूछेंगे। उस सवाल का भी जवाब आप दूंगा 1 जनाब। घंटा बात कर लेंगे लेकिन सवाल पे नहीं आएंगे, मैं जानता हूँ। मुझे पक्का पता है आप भागेंगे और 100% हम क्या भागेंगे भाई? मुझे आप इस बात का जवाब दीजिए, अहले हदीस का मतलब बताइए मुझे। भाई फिर ये बात की खाल आप क्यों निकालते हैं? अभी मैं नहीं, पूछूं बात की हनफी का खाल मतलब नहीं, आप बताइए। अहले हदीस हो। हनफी में जो देवबंदी है आप उनका अहले मतलब हदीस का उनका मतलब मतलब बताइए। हनफियों में जो बरेती है उनका मतलब बताइए। तो ये सब बात मेरे भाई आउट ऑफ टॉपिक जा रही है ना। ये आउट ऑफ नहीं, जब आपके ऊपर आती है ना तो आप भागते हो और पक्का भागोगे, समझे? भाई हम अहले आलिम साहब, मैं फिर से एक बार आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे पास कोई बात आती है और एक शख्स कहता है कि ये अल्लाह के नबी की बात है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि भाई जो ये बात है ये अल्लाह के नबी की बात है या नहीं? मुझे इसके बारे में जानना है। अहले हदीस कौन है, हनफी कौन है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अहले हदीस का मतलब बताइए मुझे। अल्लाह के बंदे आप क्या हैं मेरे भाई? आपको आलिम किसने मैं बना दिया? इंसान फिर हूँ मैं मेरे कहूँगा भाई। आपसे, उसके बाद जब मैं आपकी हकीकत खोलूंगा तो आप कहेंगे कि आप ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं। हकीकत खोलो, मैं आँख खोल के रखूंगा। किसने आप इतना आपको आलिम बताइए, बनाया? अहले हदीस भाई का क्या आप मतलब है? आप अपने उस्ताद का नाम बताइए, नंबर दीजिए, मैं उनसे मेरे भाई प्यार से कहूंगा कि ऐसे जाहिलों को आलिम बना देते हैं आप। जी बिल्कुल, हाँ, आप बड़े आलिम अगर हो। सवाल आप पूछा जाता है आम का, जवाब देते हैं इमली का। आप जैसे ना लोगों को मैं अच्छी आप तरह टॉपिक जानता से हूँ, क्यों समझे? भागते? कसम खा रखी है कि जब भी कोई अहले सुन्नत अहले हदीस बात करेगा टॉपिक से हट जाएंगे। तुम गैर मुकल्लिदीन को फिका से, गैर उलमा से, मुकल्लिद इमाम आजम अबू हनीफा रहीमुल्लाह थे। अशरफ अली थानवी साहब ने अपनी कलम से लिखा है। क्या लिखा है? मजालिसी हकीमुल उम्मत पेज नंबर 345 पे अशरफ अली थानवी साहब ने अपनी कलम से लिखा है, इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह वो गैर मुकल्लिद थे। अच्छा। तो अगर आपने एक भी उल्टा सीधा भाई अलकाब दिया गैर मुकल्लिद को, सीधे आपके इमाम साहब के ऊपर जाएगी बात। तो प्लीज अल्लाह के बंदे, आप आलिम दीन है, आलिमाना अंदाज में बात कीजिए, जाहिल वाली बात ना कीजिए। सुनिए, पहले मुझे अहले हदीस का मतलब बताइए। फिर वही चीज मेरे भाई, अभी आप कहेंगे पहले तुम नहा के आओ, धो के आओ, गुस्ल के फराइज बताओ, वजू के फराइज बताओ, उसके बाद मसला बताएंगे। नहीं, ये कौन सा उसूल है? नहीं बताइए। आप आलिम में आपसे कोई मसला पूछ रहा है तो आप उल्टा उससे पूछने लगेंगे। सुनिए, आपका मकसद मसला पूछना नहीं होता है, और दूसरी बात आप हमसे हमारा मकसद क्या है, मैं आपको खुद अपने मुंह से बता दे रहा हूँ ना। मेरा मकसद ये है कि आपके जो भाई चेले हैं, ठीक है, जावेद कुरैशी देवबंदी साहब, इन्होंने हमसे कहा कि आप लोग जो भाई ये उसूल मानते हैं, सही है, ज़ईफ है, मौजू है, ये तो आप भाई तकलीद कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई तो आप हमको बता दो कौन से उसूल से माने हैं। तो उसके लिए मैंने आपसे बात की है कि आपके नजदीक कोई हदीस मेरे भाई अल्लाह के नबी की है या कोई और की है, ये कौन सा उसूल से आप मेरे भाई पहचानते हैं, आप बता दीजिए। आपका मकसद मतलब मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अरे आपको इल्म गायब हो गया है क्या? नहीं, आप सब कुछ जानते हैं तो उसूल भी जानते होंगे, उसूल भी बता दीजिए ना मुझे। नहीं, आपके कितने उसूल है बताएंगे जनाब? यार अभी आपने खुद ही कहा अहले हदीस के 2 उसूल, कुरान हदीस, अब आप फिर वही सवाल पूछ रहे हैं। आपके उसूल पे आपसे सवाल करता हूँ मैं, बताइए अहले हदीस का मतलब बताइए। अरे भाई नहीं, अल्लाह रहम करे आपके ऊपर। आपके ऐसे लोग अगर आलिम होंगे ना तो उम्मत मेरे भाई अंधकार में जाएगी, ठीक है, गुमराही में। बिल्कुल सही बात है, खात्मा हो जाएगा, समझे? हाँ, तो इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के मानने वालों का खात्मा हो रहा है ना, क्योंकि वो खुद एक गैर मुकल्लिद इमाम की भाई तकलीफ करते हैं और गैर मुकल्लिदों को गालियां देते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इमाम है। तो है तो गैर मुकल्लिद ना, तो हम भी आपके इमाम हो गए। अगर आप हमको गैर मुकल्लिद कहते हो तो हम भी आज से आपके इमाम हैं। क्या? तो मानो हमें भी अपना इमाम। नहीं, तुमको कैसे मानेंगे भाई? क्यों? जब इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह को मान सकते हो, वो भी गैर मुकल्लिद है, तो हम भी गैर मुकल्लिद है आपके हिसाब से, तो हमको भी अपना इमाम मानो। जनाब वो गैर मुकल्लिद नहीं हो, मुस्तहिद थे जनाब। थे तो गैर मुकल्लिद ना।
मुजतहिद थे, मुजतहिद जनाब। थे तो गैर मुकल्लिद ना। मुजतहिद समझते हो किसको बोलते हैं? अरे हाँ, मुजतहिद बनने के लिए गैर मुकल्लिद होना फर्ज है ना। तो मतलब आप मुजतहिद हो? तो हम कब कह रहे हैं, आपका दावा है ना। नहीं, तो मुजतहिद होने के लिए गैर मुकल्लिद होना फर्ज है, तो आप बताइए। आप लोग कहते हो ना कि कोई भी क्या? अगर कोई भी मुकल्लिद है तो वो हो ही नहीं सकता मुजतहिद। आप बात को इधर उधर ले जाने से बजाय बेहतर ये है, तो मैं कह रहा हूँ ना, आप हमें बता बताइए। दीजिए, कोई बात मेरे पास पेश आती है तो मैं कैसे पहचानूंगा कि ये मेरे नबी की बात है या किसी और की है। क्या आपके धर्म में क्या मेरे भाई पैमाना है, आप बता दीजिए उसूल। आप आलिम दीन है, बता दीजिए, मैं इंशाअल्लाह अगर बात आपकी सही होगी मानूंगा। पहले आप जो 2 उसूल है ना, उन उसूल के दायरे में रह के बात करेंगे। और सबसे पहले मुझे ये बताइए, अहले हदीस का मतलब उसूल क्या है, अभी मैं बताऊँ आपको। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आपका उसूल खाली एक है, इमाम का कौल, इमाम की राय। आपके लिए न कुरान हुज्जत है, न हदीस, न इजमा, न कयास। ये आपके इमाम का उसूल है, ठीक है। मौलाना महमूदुल, आपके जो भाई जो देवबंद के अल्लामा है ना, मौलाना महमूदुल भाई, वो हसन हनफी देवबंदी, उन्होंने पहले बता दिया है कि हम तो मुकल्लिद हैं। मौलाना महमूदुल हसन हनफी देवबंदी वो लिखते हैं कि हम तो मुकल्लिद हैं, हमारे लिए कुरान हदीस के हवालों का कोई लेना देना नहीं है, हमारे लिए इमाम का कौल, उसकी राय हुज्जत है। नाम अब तक तुमको नहीं पता था इब्ने कय्यिम का, और बड़े चले हो मुनाजिर बनने वाले। ठीक है, इब्ने कय्यिम का नाम उनको नहीं पता था। चलिए ठीक, हमें तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का भी नाम नहीं पता था, तो अब क्या करेंगे आप। हमें तो अशरफ अली थानवी का नाम भी नहीं पता था, अब क्या करेंगे आप। जिसको एक लफ्ज सही बोलने आता उर्दू के, वो आपको 50 लफ्ज मेरे भाई सही बोलने आते हैं तो बोलो ना, लफ्ज अपने सामने लाओ ना, बताओ कैसे पहचानेंगे कि कोई बात आती है तो वो हमारे नबी की है या नहीं। क्या उसूल है आपके मतलब में? बताओ अहले हदीस का मतलब क्या होता है, बताइए। फिर वही चीज भागे, अभी कल को कह दोगे कि भाई नहीं, तुम लोग कैसे नहाते हो, गुस्ल कैसे करते हो, फराइज कितने हैं, सुन्नतें कितने हैं, नमाज कैसे पढ़ते हो, रफ़ादैन की हदीस बताओ, सीने पे हाथ बांधने की बताओ, तो सारे सवाल आप हमसे पूछ लोगे और अपनी बात कहोगे नहीं। जनाब कि हवा अभी निकल गई, एक पूछो तो हवा निकल गई, सारे पूछेंगे तो मेरी क्यों हवा निकलेगी जनाब। आपको अहले हदीस के बारे में जानना है, आप अल्हम्दुलिल्लाह खुद फोन कीजिए, एक नहीं 100 सवाल कीजिए, इंशाल्लाह आपसे बड़ा अल्लामा हूँ मैं, आपकी तरह जाहिल नहीं हूँ जो मैं भाई उल्टा आपसे सवाल करने लगूंगा। आप हमें फोन करेंगे, मैं आपकी इज्जत करूंगा, आप जो पूछेंगे आपको जवाब दूंगा। मैं आपकी तरह नहीं हूँ कि कोई आपको फोन करे आलिम मान के सवाल करने के लिए तो उल्टा सवाल करने लगे। मतलब आपको भी शायद नहीं मालूम होगा क्या चीज, आपका जो नाम है, आपको आपके नाम का मतलब आपको पता है? अरे भाई फिर वही चीज, फिर वही क्या? अरे जान दो, आप सवाल पे क्यों नहीं आ रहे हैं भाई, हम टॉपिक से नहीं भागना चाह रहे हैं। टॉपिक पे ही आऊंगा जनाब, पहले आप उसूल आऊंगा। ये कौन सा उसूल है भाई, अल्लाह के नबी से कोई चीज भाई साहबा जाके पूछते थे तो पहले क्या अल्लाह के नबी पूछते थे, बताओ साहबा किसको कहते हैं, साहबा की तारीफ क्या है, ये है वो है। अजीब पागल आदमी, सवाल पे उल्टा सीधा सवाल सोचना किया जाता है, सवाल का जवाब दिया जाता है। खान का मतलब बताइए तो। हाँ अब लो वही तुम कह रहे हैं ना, आप टॉपिक पे नहीं आए। वही तो कह रहे हैं, तुम्हारे जैसे ना शराब। अभी आप कहेंगे अब्बू खान आप कब पैदा हुए थे, क्यों पैदा हुए थे, किससे पूछ के पैदा हुए थे, तो आपके सवालों का जवाब देने का मैंने ठेका नहीं लिया है, मुझसे दीनी सवाल कीजिए। तो जवाब नहीं दिया, सारे सवालों की दीनी सवाल कीजिए ना। अब अहले हदीस का मतलब क्या है, हनफी का मतलब क्या है, देवबंदी का मतलब क्या है, ये सब हटाइए, बात नबी की हदीस की हो रही है, नबी की हदीस से बढ़ के कुछ नहीं है। आप अहले हदीस हैं, गैर मुकल्लिदीन का वजूद तो आप एक भी गैर मुकल्लिद मलिका विक्टोरिया से पहले बता दीजिए, अंग्रेजों की हुकूमत से इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह थे ना गैर मुकल्लिद, मलिका विक्टोरिया से पहले मुकल्लिद बोलने वाले तो मारो अशरफ अली थानवी को जूतों से ना, मैं तो खुद कह रहा हूँ जूतों से मारो। सुनो जनाब, क्यों उन्होंने कहा अशरफ अली थानवी को गैर मुकल्लिद थे? अशरफ अली थानवी को अगर आप इतनी नफरत करते हैं तो उनको जूतों से मारिए मेरे भाई, हम कब रोक रहे हैं, आप क्या काबिर हैं, आप उनको बल मारिए। सुनिए जनाब, अशरफ अली थानवी मुकल्लिद थे या गैर मुकल्लिद थे? अरे वो तो मुकल्लिद था ना, जाहिल था, पहले इल्म इजमा है। बात क्यों मान रहे हो आप, मुकल्लिद की बात क्यों मान रहे हो? पेश कर रहे हैं ना उनकी बात, हम थोड़ी ना मान रहे हैं। हम जानते हैं अच्छे से, समझे? तो आप जानते तो आप ही नहीं मान रहे ना, आपने को बात कहा ही नहीं क्या इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह गैर मुकल्लिद थे, आप तो अशरफ अली थानवी के कौल को नहीं मान रहे हैं।
اچھا ارے آپ مقلد ہو کے غیر مقلد ہو کے مقلدوں کا قول کب سے ہم ماننے غیر لگے آپ؟ مقلد ہے ہی نہیں نا، مقلد کا الٹا ہوتا ہے متبع. الحمدللہ مقلد متبع کا سنت الٹا ہے ہم. مطلب ہے. اچھا مسلم کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ ہیں؟ مسلم کا الٹا کیا ہوگا؟ کافر. غیر مسلم کیا ہے یہ؟ عورت کا الٹا کیا ہوگا؟ مرد ہوگا یا آپ کے وہاں ہوتا ہے غیر عورت؟ نہیں یہ کیا بتاؤ. کرتے ہیں؟ رات کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ دن ہوتا ہے یا رات کا الٹا ہوتا ہے غیر رات؟ یہ غیر سب مسلم منطقی کس کا قیاس الٹا میں ہم کو بتاؤ؟ نہ پھنسائیے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی ہمارے پاس آتے ہیں قیاس سیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے؟ ارے امام ابو تو آپ حنیفہ زیادہ ہم رحمۃ سے اللہ منطق علیہ نہ چلائیے گا، نہیں ابھی منطقی میں آپ کو لپیٹ دیں گے ہم. تو اسی لیے کہہ رہے ہیں عالم صاحب پھر سے آپ کو عزت دے رہے ہیں. آپ کی تمام جہالت کے بعد بھی آپ کو عزت دے رہے ہیں کہ میرے پیارے عالم صاحب کوئی بات میرے پاس پیش آتی ہے تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ میرے نبی کی بات ہے یا کسی اور کی ہے؟ کیا اصول پیمانہ آپ کے حدیث کو پہچاننے کا؟ ابو خان امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر زبان چلانے سے پہلے 100 مرتبہ سوچ لینا. کتنی بار؟ 100 مرتبہ سوچ ارے لینا. ہم ایک کو بار نہیں سوچیں گے. جب آپ لوگ اللہ اور اللہ کے نبی کے اوپر الزام لگانے سے ایک کو بار نہیں چوکتے ہو تو ہم نے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کون سی گالی دے دی؟ ہم تو کہہ رہے ہیں وہ غیر مقلد تھے، اور یہ میں تھوڑی نہ کہہ رہا ہوں، اشرف علی تھانوی نے کہا ہے. آپ مت مانیے مقلد کی بات نا، انہوں نے کہہ دیا آپ کیسے مان لیے؟ ہم تو مان ہی نہیں رہے نا، ہم تو آپ کو منوا رہے ہیں کہ آپ ان کے مقلد ہیں. آپ کیوں نہیں مان آپ رہے نہیں ہیں؟ مان رہے ہو خاموش رہیے. آپ نہیں مان رہے تو ہو. آپ نہیں مان رہے تو ہم کیوں خاموش رہے ہیں؟ آپ مان جائیے، ہم خاموش ہو جائیں گے. اور یا تو ہم کو غیر مقلد کہنا چھوڑ دیجیے. آپ جتنی بار غیر مقلد ہم کو کہیں گے ہم آپ کو آئینہ دکھائیں گے. پہلے ہی میرے آپ بتائیں بھائی ہم اہل حدیث کا سنت کیا اہل مطلب ہوتا حدیث ہیں. اہل حدیث کہیے نا. اہل حدیث بولنے میں کیا آپ کے منہ میں آگ کے انگارے آئے جا رہے ہیں؟ آپ دیوبندی ہے تو میں آپ کو دیوبندی بولوں گا نا، قادیانی تھوڑی نا بول دوں گا. تو جو آپ ہیں وہی تو بول رہا ہوں. ویسے جو ہم ہیں وہ آپ ہمیں بولیے. اہل حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اہل حدیث کا کیا مطلب ہے بتائیں گے؟ بھائی حنفی کا کیا مطلب ہے؟ چلیے بتائیے. یہ میرے سے الٹا کیوں سوال کر رہے ہیں آپ؟ تو جیسے آپ الٹا سوال کر سکتے ہیں میں نہیں کر سکتا ہوں. نہیں واہ میٹھا میٹھا جب کڑوا کڑوا تو مطلب میرے سوال پہ آپ الٹا سوال کریں گے تو جائز ہے، اور میں آپ کے سوال پہ الٹا سوال کروں گا تو بھائی وہ ناجائز ہے. یہ کس نے آپ کو عالم بنا دیا بھائی؟ اصول سے پیدل ہیں کیا آپ؟ بتا پا رہے نا، کیونکہ آپ نہیں بتا پا رہے جناب. ہم کیوں بتائیں بھائی؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں نا. آپ ہمارے سوال کا جواب دے دیجئے، ہم آپ کو سب بتائیں گے. اہل سنت کیا ہوتا ہے، اہل حدیث کیا ہوتا ہے، کس نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہا، دنیا کا کون سا صحابہ اہل حدیث تھا، کون سے بھائی امام اہل حدیث تھے، کن کن اماموں نے کہا کہ جو اہل حدیث ہیں وہ حق پہ ہیں. ہم سب آپ کو سکھائیں گے، بتائیں گے نا. پہلے آپ تو ہمارے سوال کا جواب دیجیے. مطلب آپ کا تو یہ نیم ہے اہل حدیثوں سے بھائی علم حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد ان سے ہوشیاری کرتے ہیں. آپ نہیں بتا سکتے اہل حدیث کا مطلب. ہم سب بتا سکتے ہیں، لیکن میرا بھائی اصول یہ ہے پہلے سوال اس کا جواب، پھر دوسرا سوال اس کا جواب. اسٹیپ بائی اسٹیپ میں بات کرتا ہوں. جناب حدیث کی تعریف کر دیجیے. ارے پھر وہی چیز ہم کیوں تعریف کریں بھائی؟ کیوں نہیں؟ تو آپ اہل حدیث اس کا تعریف کیجیے. ہم سب کریں گے نا بھائی. ہم کرو. آپ پہلے سوال تو بتائیے. آپ سوال کا جواب دیجیے. نہیں سکتے جناب ابو خان، سمجھے آپ کو شرارت. آپ ہمیں جتنا پانی پہ اٹھا لیجیے، میں ٹاپک سے نہیں بھٹکوں گا نہ آپ کو بھٹکنے دوں گا. یہ جو آپ میرے بھائی یہ جو مغالطے والے آپ لوگ کھیل کرتے ہیں نا کہ جیسے کوئی اہل حدیث سامنے آتا ہے تو فوراً بھاگ جاتے ہیں. اچھا تم اہل حدیث ہو تو حدیث کی تعریف بتاؤ. اچھا حدیث کون کون سی ہوتی ہے، صحیح کب ہوتی ہے، ضعیف کب ہوتی ہے، موضوع کب ہوتی ہے؟ یہ سوالوں کی جو میرے بھائی آپ لوگ کا پٹارا ہے نا، یہ اپنے گھر پہ رکھیے گا، میرے سامنے آپ نہ کھولیے گا. اور کھولنا ہو تو خود فون کیجیے گا، پٹارا نہیں پوری دکان کھول دیجیے گا. ایک ایک سوال کا منہ تو جواب دیں گے. لیکن ابھی میں نے فون کیا ہے تو آپ بھیا ہمارے سوال کا جواب دے دیجیے. کہ جو فون کرے وہی پوچھے، جو فون نہ کرے وہ نہیں پوچھ سکتا. یہ چیز ہم نے آپ کو فون کیا بھائی، ہمیں کام ہے نا، تو پہلے آپ بھائی ہم اپنا کام کروائیں گے نا. یہ اصول کس نے بنایا جناب؟ اچھا چلیے، آپ کہیں کسٹمر کیئر پہ فون کریں گے اپنی بات کرنے کے لیے، الٹا وہ آپ سے اپنا کام کروانا اسٹارٹ کر دے گا تو آپ کہو گے نہیں بھیا میں نے جس کام کے لیے فون کیا ہے پہلے میرا کام کرو. کسٹمر کیئر قرآن و حدیث کے اصول کا نام ہے. تو آپ تو عالم دین ہے نا، کسٹمر ہے نا، سمجھ لیجیے. آپ دین کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں تو آپ سے دین کے بارے میں پوچھیں گے نہیں. آپ بتائیے دین کے بارے میں. آپ کو چندہ مانگنے کے لیے خالی میرے بھائی عالم بنے ہوئے ہیں کیا؟ کچھ لوگوں کو دین بھی بتا دیجیے، اصول بھی بتا دیجیے. اب قرآن کی بات کرو، حدیث کی بات کرو، سمجھے؟ ہاں تو قرآن حدیث کی بات پوچھ رہا ہوں کہ بھائی اگر کوئی میرے نبی کی بات پیش آتی ہے تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ وہ میرے نبی کی بات ہے یا نہیں؟ اس کے کیا اصول ہیں حنفیوں کے وہاں؟ بھائی ہمارے اصول تو آپ مانتے نہیں ہو، آپ کہتے ہو ہم تقلید کر رہے ہیں، تو آپ کے کون سے اصول ہیں؟
तकलीफ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सर पे हमारे बड़ों का हाथ है। बड़ों का हाथ नहीं है, बड़ों के नाम का पट्टा गले में पड़ा हुआ है। कुल मिला के बड़ों की लात है आप लोग की पिछवाड़े पे। अल्लाह ताला से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह साहब कह देंगे कि ऐ अल्लाह मैंने इनसे कभी नहीं कहा था मेरे नाम से मसलक बनाओ। सुनिए, किससे पूछ के मसलक आपने बनाया? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को मुजतहिद मानते हो? हाँ मानते हैं, बिल्कुल मानते हो ना? हाँ, कयास के मुजतहिद थे वो। मुजतहिद के लिए क्या अजर है? अरे कयास के लिए थे ना वो, उनके पास हदीस से कम थी, कयास ज्यादा था। कयास के इमाम आजम है वो। मुजतहिद के लिए क्या उसूल बुखारी शरीफ में बताए गए हैं, बताइए मुझे। अरे भाई अगर उससे कोई मसला मसाइल अगर भाई आ जाता है, अगर वो सही बात तक पहुंच जाता है तो उसको 2 नेकियां है, और अगर उससे चीख हो जाती है तो उसको 1 नेकी है। तो अगर उससे चूक भी हो गई तो 1 नेकी है उसके लिए ना, उसके मानने वाले अंधे मुकल्लिदों के थोड़ी ना है। मसलक पे चल रहे, ठीक है, सुनिए, उनके मानने वाले अंधे मुकल्लिदों के नहीं है। सुनिए, इमाम अरे क्यों सुने भाई, मसलक पे चलने वाले जो मसला वो इस्तिहाद करके निकालेंगे, वाज़े करेंगे जिस मसले को, या तो वो सही होगा या तो उसमें खता होगी। सही होगा तो 2 अजर मिलेगा, और अगर खता होगी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को मिलेगा ना कि उनके पीछे चलने वाले तमाम मेरे भाई अंधे मुकल्लिदों को मिल जाएगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने जब पहले खुद फरमा दिया, सुनिए आपके इमाम ने क्या कहा है आपको भी नहीं पता है, मैं आपको बता देता हूँ, आपके उस्ताद ने भी आपको नहीं बताया होगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मेरी राय के ऊपर फतवा देने से पहले जाके दलील उसकी जांच लेना। अगर कोई बिना दलील की मेरी राय पे फतवा देता है तो वो हराम है। तो अभी मैं आपसे एक मसला खाली पूछूंगा ना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का, तो आप दलील मेरे भाई ढूंढते ढूंढते आपको मौत आ जाएगी, लेकिन आप मेरे भाई साबित नहीं कर पाओगे। माजूर होगा, हर हाल में इंदल्ला माजूर होगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक पे चलने वाला हर हाल में इंदल्ला माजूर होगा। हाँ, इसीलिए तो आप लोग ने दुर्रे मुख्तार में उतार दिया है ना कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो वो भी हनफी होंगे माज़अल्लाह, मतलब एक नबी भी आके गहरे नबी को फॉलो करेगा। तो इतने तो गंदे अकायदे हैं आप लोगों के। मतलब आप समझते क्या है, मतलब आवाम को कुछ भी बेवकूफ बना देंगे, आवाम आप लोग की बातों में आ जाएगी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक पर चलने वाला माजूर होगा या गैर माजूर होगा, बताइए। अरे कोई चले ना चले वो कोई हुज्जत थोड़ी ना है, चलना कुरान हदीस पे। अल्लाह के नबी 2 चीजें छोड़ के गए हैं, अल्लाह की किताब और अपनी सुन्नत। इसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इसको मजबूती से थाम लेना। ये नहीं कहा कि हनफी बन जाना, शाफी बन जाना, मलकी बन जाना। अगर कोई इंसान हनफी मलकी शाफी हम्बली के बारे में कुछ ना जानता हो, कभी ना चले, तो भी इंशाअल्लाह अगर अकीदा तौहीद पे जन्नत में जाएगा। कोई हनफी बनना शर्त नहीं है। वत्तबी सबील मन अनब इलैहि, इसका मतलब बताएंगे आप बताइए ना, दलील आप दे रहे हैं तो आप बताएंगे। आप बताइए। अरे अजीब आदमी है मेरे भाई, आप कोई चीज बताएंगे तो आप बताएंगे ना, आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? सवाल नहीं करूँ, मैं जवाब भी दूँ। वाह, ये कौन सा उसूल है? सवाल आप क्या कर रहे हैं? आपने आयत पढ़ी, आप बताइए आप उससे क्या समझाना चाह रहे हैं? मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे, इसका क्या मतलब है आपसे? अरे अगर मैं कहूँगा कुल अल्लाहु अहद तो मैं आपको बताऊंगा ना कि कहो कि अल्लाह एक है, तो मैं पूरी बात आपको बताऊंगा ना। मैं आधी बात थोड़ी ना पेश कर दूंगा कि बस आयत पढ़ दी, बताओ इसमें क्या है। अरे आप बताइए, आप पेश कर रहे हैं। तुमको सिर्फ तर्जुमा और किसी के सुन के उसके अलावा कुछ आता नहीं। अब फिर आप टॉपिक से भागे, अभी आप कहेंगे तर्जुमा पढ़ना तकलीद है। आपके यहाँ मतलब भाई ये है क्या तकलीद? औरत ने बच्चा पैदा कर दिया तो तकलीद है, कुतिया ने बच्चा दे दिया तो तकलीद है, मुर्गी ने अंडा दे दिया तो तकलीद है, आपने नहा लिया तो तकलीद है, आपने साबुन लगा लिया तो तकलीद है, सब कुछ तकलीद है क्या आपके वहाँ? ये तकलीद है क्या, खिलौना है, झुंझुना है जो मतलब आप लोग खेलते रहते हो? आपको साहब इतना डर रहता है आपको सवालों का। डर आपको आलिम साहब बताइए। आज अल्हम्दुलिल्लाह पता है, मुझे यकीन मानिए, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी। एक आलिम मेरे सामने बताओ टिक नहीं पा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा लगता है, फक्र होता है अपने आप के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तकब्बुर से बचाए, लेकिन आज अल्लाह ने इतनी अल्हम्दुलिल्लाह सलाहियत दे दी है कि आपके ऐसे झोला छाप जो आलिम है उनकी बोलती बंद हुई जा रही है। ये पहले हदीसों की शान है अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए, मैं तो अदना सा तालिब इल्म हूँ जिसको ना उर्दू आती है ना अरबी आती है, तब भी अल्हम्दुलिल्लाह आप उसके सामने टिक नहीं पा रहे हैं। तो कहीं हमारे आलिम उलमा आ जाएंगे तो आपका क्या होगा? तुम्हारी शरारत क्या है पता है? अरे शरारती तो आप लोग हैं, शरीफ जिन है मेरे भाई आप लोग। आपके ऊपर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नाम का जिन सवार हो जाता है, जिन करके उनको 2-4 बातें उनकी रिकॉर्ड करके, और 2-4 बातें नहीं, सारी बातें रिकॉर्ड की हैं आपकी। तुम्हारा
آپ کی ساری باتیں ریکارڈ کی ہیں. جتنے دیوبندی سنیں گے وہ کہہ دیں گے کہ ہمارے عالم صاحب کو اصول نہیں پتا. ارے واہ واہ واہ. بھائی حدیث کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ اللہ کے نبی کی ہے یا نہیں ہے؟ اس کے اصول عالم صاحب کو پتہ ہی نہیں. کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے 2 چیزیں چھوڑ کے گئے نا، قرآن اور حدیث. الحمدللہ ہم مانتے ہیں قرآن اور سنت. نہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بھی آپ کے لیے چھوڑ کے شاید گئے ہوں گے کہ ہاں میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میری امت میں گائے گا وہ میرے بھائی سریا پہ بھی اگر تارا ہوگا تو اس کو میرے بھائی فارس کی طرح جا کے چھین لائے گا. کہاں پہ تارا ہوگا؟ سریا. ارے سریا جو بھی ہے ٹھیک ہے، وہاں سے تارا توڑ لائے گا. اردو بھی نہیں آتی ہے، سریا بول رہے ہیں. ارے سریا جو بھی ہے کہیں سے بھی تارا لائے، ہم تو مقلد تھوڑی نا امام اعظم کے. بتا رہا ہوں، وہی تو کہہ رہا ہوں جناب. ایک لفظ اردو کا بولنے نہیں آتا ہے، قرآن و حدیث کو کیا سمجھو گے یار تم لوگ؟ دیکھیے لفظوں کی میرے بھائی جو بازی کری ہے نا، یہ میرے ساتھ آپ نہ کیجیے گا. نہیں، ابھی میں آپ سے پوچھ لوں گا کہ امام ابو حنیفہ تو حنیفہ کے ماننے والے تو حنیفی ہوں گے نا، حنفی کیسے ہو گئے؟ چلیے بتائیے لفظوں سے کھیلیے. آپ نے وہاں بھی کہا تھا کیا؟ نہیں، اب آپ لفظوں سے میرے ساتھ کھیلیے. بھائی حنیفہ کے ماننے والے حنیفی سے حنفی کیسے بن گئے؟ چلیے. ہاں ٹھیک ہے. آپ کو بہت میرے بھائی انگلی کرنے کا شوق ہے نا، کھیلیے لفظوں سے میرے ساتھ. اس دن بھی یہی بات چلی تھی جناب. ارے اس دن چھوڑیے، آج کا بتائیے حنیفہ کے ماننے والے حنیفی سے حنفی کیسے بن گئے؟ بہت اچھا آپ نے وہ یاد دلا کے کام کیا. جی بتائیے. کے لیے آپ کو علوم سے واقفیت ضروری ہے. آپ نے کیا کہا تھا؟ میں نے آپ سے ایک علوم زیادہ پڑھے. ایک علوم ہوتا ہے ایک علم زیادہ پڑھیں، ایک علوم زیادہ پڑھیں، ایک سمندر پورا پڑھ لیں، وہ آپ کے لیے حجت نہیں ہے. آپ اتنا بتا دیجئے امام ابو حنیفہ تو حنیفہ کے ماننے والے حنیفی کہلائیں گے یا حنفی کہلائیں گے؟ چلیے الفاظوں میں چلیے. جیسے بھی آپ بھائی یہ سریا اور بھائی یہ سریا اس میں آپ اٹکا رہے تھے، تو آپ بھی بھائی حنیفی اور حنفی ان میں اٹکیے. بالکل بتاؤں گا. ہاں جناب بالکل بتاؤں گا. پہلے آپ میرے کو یہ بتائیے. پہلے ہم ایک علوم زیادہ پڑھاؤں. ایک علم زیادہ ہوتا ہے، ایک علوم زیادہ ہوتا ہے. بتائیے. مطلب آپ نے قسم کھا رکھی ہے کہ اہل حدیث جو ہم سے سوال کرے گا ہم اس سے بہت پیار سے کہیں گے ہاں ابھی بتا رہا ہوں، پہلے آپ بتائیے. مطلب کل ملا کے سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال. جیسے میرے بھائی ایک فیمس ایک ڈائلاگ ہے کہ تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ. ویسے حنفیوں کے لیے بھائی ایک ڈائلاگ ہے سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال. پڑھنے نہیں آتی ہے، چلے ہیں علامہ بننے اپنے آپ کو. جاؤ پہلے. تو آپ علامہ ہیں تو پہلے آپ سکھائیے نا ہمیں. الف کو الف کیوں کہتے ہیں، با کو با کیوں کہتے ہیں، سکھائیے میں. چلیے اردو کی پہلی کتاب لے کے کل سے پہنچ جائیے میرے پاس. نہیں، آپ ہمیں یہ بتا دیجیے الف کو الف کیوں کہتے ہیں. چلیے بتا دیجیے. پہلے آپ بتائیے ایک علوم زیادہ ہوتا ہے یا ایک علم زیادہ ہوتا ہے؟ ارے پھر میرے بھائی آپ کل ملا کے سوال پہ سوال ہی داغتے جائیں گے کیا؟ مطلب کوئی کمپٹیشن چل رہا ہے کہ ایک سوال افو پوچھے ہم اس کا جواب دے نہیں پائیں گے تو الٹا افو سے بھائی ہم پوچھ لیں سوال؟ عجیب میرے بھائی یار. آپ نے کیا پڑھا تھا؟ ارے ہم نے جتنا پڑھا ہے نا، آپ کے استاد نے آپ کو نہیں سکھایا ہوگا تو آپ ہماری پڑھائی لکھائی پہ نہ جائیے. وہی تو کتنا پڑھا ہے آپ نے بتائیے تو. آپ پڑھتے بھائی، آپ پڑھتے تو بخاری ہیں لیکن آ جاتا ہے بخار آپ کو. ٹھیک ہے، بخاری پڑھنے کے باوجود آپ حنفی مقلد بنے بیٹھے ہوئے ہیں. الحمدللہ حنفی مقلد ہے. ہم کیا حنفی مقلد ہونے پہ ہمیں فخر ہے. تمہارے جیسے بے لگام فخر ہے نا، وہی تو کہہ رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے اللہ تعالیٰ کیسا دکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تم نے دیکھے ہو؟ نہیں، ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں. آپ حنفی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ بھائی کیسا دکھتا ہے بتائیے. اس میں یہ کہاں لکھا ہوا کہ حنفی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ نہیں، وہ سب بات کی بات ہے نا. آپ سے ہم پوچھ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں آپ نے کیوں سوال کیا یہ؟ ارے ہم پوچھ رہے ہیں بھائی حنفی الحمدللہ بہت. ابھی آپ نے کہا ہے نا مجھے فخر ہے کہ میں حنفی مقلد ہوں، تو اللہ تعالیٰ کیسا دکھتا ہے بتائیے. تم کو اس بات پہ فخر ہے کہ ہم فقہ کی مخالفت کرتے ہیں، ہم علماء کی مخالفت کرتے ہیں. بھائی ہم فقہ کے منکر نہیں ہیں، ہم حنفی فقہ کے منکر ہیں. اپنی گھٹیا بھائی فقہ بولتے ہیں قرآن حدیث کی گہری سمجھ کو، تو ہم قرآن حدیث کی گہری سمجھ کا بھائی احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں. لیکن حنفی فقہ کا ہم میرے بھائی کوئی احترام نہیں کرتے ہیں، کیونکہ حنفی فقہ کو ہم فقہ مانتے ہی نہیں ہیں. تو مت مانو، تم کو کون زبردستی تم سے. تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم فقہ کو نہیں مانتے؟ ہم فقہ کو مانتے ہیں، حنفی فقہ کو نہیں مانتے نا. دونوں باتوں میں فرق ہے. سیوا ہے مخالفت کرنا. مخالفت آپ کا سیوا یہ ہے الٹے سیدھے قیاس کر کے مسئلوں کو ڈال دینا.
अगर किसी शख्स का आला तनस्सुल इतना लंबा हो जाए कि अपनी दुबूर में दाखिल कर ले तो गुस्ल वाजिब नहीं होगा। ये कयास कर करके मसले आपने फिका में उतार दिए और कहते क्या है कि हमारी फिका हनफी कुरान हदीस का जूस है, निचोड़ है, माजल्ला ये निचोड़ है। बिल्कुल निचोड़ है। कौन सा मसला कुरान हदीस के खिलाफ है बताइए? कौन सा मसला कुरान हदीस के खिलाफ बताइए? पक्का बता रहे हैं? हनफी का कौन सा मसला कुरान हदीस के खिलाफ है? चलिए ठीक, कौन सा? फिका हनफी, चलिए ठीक है आपको बता देते हैं। फिका हनफी में आपके आता है दुर्रे मुख्तार, उसके मेरे भाई जिल्द 1 सफा नंबर 218 पे, ठीक, कि अगर किसी शख्स का आला तनस्सुल इतना लंबा हो कि वो अपना आला तनस्सुल अपनी दुबुर में दाखिल कर ले तो उस पर गुस्ल वाजिब नहीं। तो मुझे एक ऐसा हनफी मुकल्लिद पहले आप दिखाइए भाई जिसका आला तनस्सुल इतना लंबा हो। ये शरारत है तुम्हारी। और उसके बाद कि अगर वो अपना आला तनस्सुल अपनी दुबुर में दाखिल कर रहा है तो उस पर गुस्ल वाजिब क्यों नहीं होगा? यही तो शरारत है तुम्हारी। अब ये शरारत क्या सवाल है ना, उल्टी सीधे बातें तुम छाप के रखो, हमने सवाल पूछ लिया तो मेरे पे शरारत है, जबकि खुद के साथ भी पेश आते हैं। ये मसला मेरे भाई, हाँ हनफियों में तो ये मसले रोजाना पेश आते होंगे ना कि हाँ सब लोग अपना आला तनस्सुल लंबा कर करके बहिस्ती जेवर के हिसाब से और अपनी दुबुर में दाखिल कर लेते होंगे, है ना? ये तो आए दिन पेश आने वाले अजीम मसले हैं आप लोगों के, इसको आप लोग मोतबर फिका कहते हो। ये कौन सी कुरान हदीस का निचोड़ है भाई, आप हमको बताओ। चलो सिर्फ उतना ही पढ़े ना, उसके आगे पीछे और कुछ पढ़े? उसके आगे पीछे क्या लिखा हुआ है? उसकी दलीलें पढ़ी थी वहाँ पे दलीलें? अरे दलील है नहीं तभी तो पूछ रहे हैं ना। फिका हनफी का तो एक भी मसला इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह से बासनद भाई साबित ही नहीं है। जितने मसाइल फिका हनफी की निचोड़ है, जहाँ भी जिक्र होगा उसके पास, अच्छा जहाँ पे भी होगा मतलब यहाँ पे भी कयास गुमान की होगा, मतलब इनको भी नहीं पता है कि कुरान हदीस से साबित है। और ये आपकी यही शरारत रहती है, यही शरारत रहती है। आलिम साहब फिर मैं कह रहा हूँ बिना फिका हनफी के पढ़े कोई आलिम नहीं बन सकता, तो आप आलिम कैसे बन गए? आपके सामने ये सब मसले पेश नहीं आए? खुद गैर मुकल्लिदीन साहब दौरे साहबा इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह गैर मुकल्लिद थे। अब आगे बोलिए। सुनिए, दौरे साहबा से लेकर दौरे ताबईन तबे ताबईन तक एक भी गैर मुकल्लिद दिखा दिए। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह थे ना? किसने कहा? अशरफ अली थानवी ने। कौन थे अशरफ अली थानवी? भाई जो आपके देवबंद के हकीमुल उम्मत हैं, उन्होंने अपनी किताब मजालिस से हकीमुल उम्मत पेज नंबर 345 पे अपनी कलम से लिख दिया है कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह वो किसी की तकलीद को नहीं करते थे, वो गैर मुकल्लिद थे। जाहिर सी बात है वो मुज्तहिद थे, वो क्यों किसी की तकलीद करेंगे? तो गैर मुकल्लिद थे ना, तो मैं ही तो गैर मुकल्लिद कह रहा हूँ, मैंने कब गाली दे दी भाई? अच्छा वो हम तो कह रहे हैं गैर मुकल्लिद थे। अरे खैर आप मतलब ये आप ये आला तनस्सुल वाले मसले से भागे। चलिए ठीक, अब ये बता दीजिए अल्लाह ताला कैसा दिखता है? नहीं, ये किसने कहा कि हनफी को पता है अल्लाह ताला? अच्छा चलिए सुनिए मेरी बात इत्मीनान से। अभी आपने बहुत सीना ठोक के कहा था कि मैं इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह का मानने वाला हनफी मुकल्लिद हूँ और अपने आप के ऊपर इनको फकर है। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह भी आपने बोला, अल्लाह का जिक्र भी किया, ठीक, चलिए कोई बात नहीं। तो आपके इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने हालत ख्वाब में 100 मरतबा अल्लाह ताला को देखा, एक भी बार अपने मानने वालों को नहीं बताया अल्लाह कैसा दिखता है। इतनी बड़ी बात छुपा ली अपने मुकल्लिदों से। क्या मेरे भाई घंटा फकर आप लोग करते हैं हनफी होने पे? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अरे हमारे सहाबा ने अगर अल्लाह को देखा होता सबसे पहले बता देते सबको कि हाँ अल्लाह ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है। लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार ख्वाब में अल्लाह को देख लिया और अपने मानने वाले हनफियों को चूरन दे दिया कि मतलब अल्लाह कैसा दिखता है, कुछ भी नहीं बताया। उनको बताना चाहिए था ना, कायनात का मालिक को वो देख रहे हैं, रब को देख रहे हैं और अपने मानने वालों से नहीं बताया। तो ये काहे का फकर है हनफी मुकल्लिद हैं? कहाँ उन्होंने आपको भाई अल्लाह के ताल्लुक से बचाया? हो गया बोल के? हाँ बताइए ना, आपका फकर तो मेरे फिक्र में तब्दील हो गया। खामोश होगा अल्लाह के बंदे? हाँ खामोश है, हाँ खामोश है। बोलना और बोल ले, 1 मिनट और बोल ले, मैं बोलूंगा बीच में बोलना मत। नहीं आप अब ये ना कहिएगा कि ख्वाब में देखा ना, अब देखा है तो बताना चाहिए था मुकल्लिदों को, क्यों नहीं बताया अपने मानने वाले मुकल्लिदों से? बोल ले। अब आप जवाब दे दीजिए। आप खामोश रहना, बोलना मत जब तक मैं बोलूंगा, ठीक है?
میری بات ختم ہوگی تب بولنا. بے اصولی کر کے بیچ میں ٹانگ مت لڑانا, ٹھیک ہے. سب سے پہلا سوال یہ کہ انہوں نے خواب میں دیکھا, تو خواب میں دیکھنا کوئی ممانعت ہے؟ دیکھ لیا تو اس کا مسئلے سے کیا لینے دینا؟ اور دوسری اس کا جواب یہ ہے کہ میں اس کے اوپر اعتراض ہی نہیں کر رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں کیسا دکھتا ہے اپنے ماننے والوں سے کیوں نہیں بتایا, کیوں چھپا لی اتنی بڑی بات؟ کوئی عام شخصیت کو تھوڑی نہ دیکھا تھا, اللہ رب العزت کو دیکھا تھا. یہ بات تو میرے بھائی اپنے ماننے والے حنفیوں کو بتانی چاہیے تھی کہ اے میرے ماننے والوں, میں نے 100 بار اللہ کو دیکھا ہے, اللہ ایسا دکھتا ہے ویسا دکھتا ہے, بتا دیتے. آج امت میں اختلاف ہی میرا بھائی ختم ہو جاتا. نہیں تو کیوں یہ اختلاف ہی نہیں ہے دیکھنے نہ دیکھنے کا امت میں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ خواب میں جس کو انہوں نے دیکھا وہ اللہ ہی تھا. یہ مطلب اس کا کیا ثبوت ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سورہ انعام میں کہہ رہا ہے کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی اس دنیا میں. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان بھائی وہ جنت میں جائے گا تو اللہ کا دیدار ہوگا 14ویں کی چاند کی طرح. تو امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے صحابہ نے کبھی نہیں دیکھا, لیکن امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے حالت خواب میں ایک بار نہیں 100 بار اللہ کو دیکھ لیا. کیسے دیکھ لیا بھائی؟ اور جس کو دیکھا وہ اللہ تھا, اس کا کیا ثبوت ہے؟ اللہ نے دکھایا, دیکھ لیا, آپ کو چڑ کیوں ہے؟ آپ کو تو اللہ نے دکھایا ہی نہیں نا, بات تو یہ ہے اللہ نے بھائی نہیں دکھایا. اچھا یہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے الٹ کام نہیں کرتا ہے. اللہ نے اپنے کلام میں کہہ دیا کوئی آگ اس دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی تو نہیں دیکھ سکتی, نہ جیتے جی, نہ مرنے کے بعد, نہ خواب میں, نہ نیند میں, اور نہ جاگتے ہوئے. اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے. اچھا آپ ٹھیک, اچھا وہ بتا دیے آپ, کہاں ایسا لکھا ہے کہ خواب میں نہیں دیکھ سکتے؟ بتائیے. ارے کہیں نہیں میرے بھائی, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے نا سورہ الانعام, اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی. اور چلیے ٹھیک ہے, قرآن حدیث تو آپ کے لیے حجت نہیں ہے. آپ کے جو حنفی ہیں قاضی خان, الحمدللہ بہت قاضی خان, ہاں الحمدللہ آپ کے لیے قرآن حدیث حجت نہیں ہے, کیونکہ اللہ کا کلام آپ مانو گے نہیں, کیونکہ اللہ کے کلام میں تعویل کرنا آپ کی عادت ہے. آپ کے اصول الخرقی میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آیت ہمارے مسلک کے آڑے آئے گی تو اس میں تعویل کریں گے, تعویل کر کے اس کو اپنے مسلک کے قابل بنائیں گے. اگر وہ مسلک کے قابل بن جاتی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ اس آیت کو منسوخ کر دیں گے. تو یہ آپ کا اصول الخرقی صفحہ نمبر 7 پہ لکھا ہوا ہے, آپ جا کے پڑھ لیجیے گا. یہ حنفی فقہ قانون کی کتاب. آپ نے کہا آیت ہم نہیں پڑھیں گے, آیت آپ کی حجت نہیں ہے. آپ کے امام کا قول بتا رہے ہیں. قاضی خان وہ اپنے فتاوی قاضی خان کی 4تھی جلد میں کہتے ہیں, سن لیجیے ابھی آپ کا جن جاگے گا. آپ نے ابھی سینہ ٹھوک کے کہا ہے نا کہ الحمدللہ میں حنفی مقلد ہوں. ابھی آپ کے امام ابو حنیفہ رحم اللہ دیکھیں کیسے حنفیوں کے نزدیک بھائی وہ کافر ثابت ہوتے ہیں. فتاوی قاضی خان کی 4تھی جلد میں بھائی یہ فتاوی قاضی خان کا فتویٰ ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ اس نے خواب میں اللہ کو دیکھا تو اس میں اور بتوں کی پوجا کرنے والوں میں کوئی فرق نہیں ہے. معاذ اللہ, امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے 100 بار خواب میں اللہ کو دیکھا, یعنی کہ 100 بار انہوں نے مطلب بھائی وہ مورتیوں کی بتوں کی پوجا کر لی. اس سے بدتر لکھ لے فتاوی قاضی خان اس کی جلد نمبر 34. بھاگو مت ادھر مت بھاگو, مجھے معلوم ہے. میں پھر سے آپ سے سوال کر رہا ہوں, کوئی بات اگر پیش آتی ہے تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ میرے نبی کی بات ہے یا نہیں؟ بات نہیں سنے گا کیونکہ ابھی یہاں آ گئی نا اوپر. بھائی آپ ایک چیز بتا دیں, کیا سوال آپ سے پوچھا تھا, ٹاپک آپ نے کہاں پہنچا دیا؟ اسی لیے میں کہتا ہوں مقلد جاہل ہے, اس کے اوپر اہل علم کا اجماع ہے, بالکل صحیح اجماع ہے. میں اس اجماع کے ساتھ ہوں الحمدللہ.